विद्यार्थी मित्रों, let us see lecture number 27. I is equal to 0 to a x square a minus x whole square dx. See, 0 to a is given to us, so apply that result. 0 to a minus x whole square, a minus x whole square into dA. Whenever we applying result, at that time mention as a reason. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Clear? So that is equal to 0 to a minus x whole square into x square. Yes or no? See here. Into x square. That we know. See once again. X square into a minus x raised to n, not square. 1 minute, raised to n. Clear? Raised to n. So that is equal to 0 to a square minus 2ax plus x square into x raised to n dx. So can I write that is equal to a square 0 to a x raised to n dx minus 2a 0 to a x into x raised to n, so x raised to n plus 1 dx plus 0 to a x raised to n plus 2 dx. Why? X square into x raised to n. Now it is very easy to integrate it. That is equal to a square x raised to n plus 1 over n plus 1 0 to a minus 2a. Yes? X raised to n plus 2 over n plus 2 0 to a plus last one x raised to n plus 3 over n plus 3 0 to a. Now upper limit minus lower limit, that is a raised to n plus 1 over n plus 1 minus 2a raised to n plus 2 over n plus 2 plus a raised to n plus 3 over n plus 3. Agree? Yes. Now see here. Here, if we enter a square to this one, what we get? A raised to n plus 3 over n plus 1. Clear? Minus 2 a raised to n plus 3 over, there is no need to put this bracket, n plus 2 plus a raised to n plus 3 over n plus 3. A raised to n plus 3 taken common from all the terms. બધા જ પદમાંથી કોમન લઈ લઈએ. આ વધશે. વેરી ગુડ. એલસીએમ લઈ લઈએ. એલસીએમ 16 છે. n plus 1 n plus 2 n plus 3. Here n plus 2 n plus 3 minus 2 into n plus 1 n plus 3 plus n plus 1 n plus 2. That is equal to a raised to n plus 3 LCM as it is. छेद एमनम रखिए, डिनोमिनेटर क्वांटिटी as it is. Here n square plus 5n plus 6 minus 2 into n square plus 4n plus 3 plus n square plus 3n plus 2
bracket complete. So also that is equal to a raised to n plus 3. Denominator quantity છે તેમના n plus 1, n plus 2, n plus 3. Now see here minus 2n square, here n square get cancelled. Clear? Next one see. Here we get 5n, here we get 3n, 4n into minus 2, that is 8n get cancelled. Now here we get 2, here we get minus 6, and here we get 6. 6 minus 6 get cancelled, 2 is there. So answer is 2a raised to n plus 3 over n plus 1, n plus 2, n plus 3. આપણે છેલ્લા બે લેક્ચરથી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ આપણે ગણી રહ્યા છીએ, બરોબર? નેક્સ્ટ વન, I is equal to x over sin x plus cos x into dx 0 to pi by 2. ક્લિયર? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે જ્યારે x x² કે એ પાર્ટ આવે તો આપણે પહેલા તો રિઝલ્ટ જ લગાડવું પડે. 0 to pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x into dx. ખ્યાલ આવ્યો? તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલા સોરી રીઝન ન લખીએ તો માર્ક્સ કાપી નાખે. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx is equal to 0 to pi by 2 minus x as it is. આ થઈ જાય cos x ને આ થઈ જાય sin x. હવે સેપરેટ કરી દઈએ. pi by 2 0 to pi by 2 1 over cos x plus sin x કે sin x plus cos x minus 0 to pi by 2 x over sin x plus cos x કે cos x plus sin x. આ શું થઈ જશે? Now see, this one is our I. So therefore I is equal to pi by 2 0 to pi by 2 1 over sin x plus cos x into dx. હવે અને માઇનસ I તો 2i is equal to શું મને મળે? 2i is equal to 0 to pi by 2 આઉટસાઇડ છે dx over sin x plus cos x. ક્લિયર? હવે જુઓ અહીંથી ત્રણ મેથડ બને, ત્રણ રીતે વી કેન સોલ્વ ધીસ વન. પહેલો શું તો કે 1/√2 થી મલ્ટીપ્લાઇડ એન્ડ ડિવાઇડ કરી દઈએ. અહીંયા પણ 1/√2 થી મલ્ટીપ્લાઇડ એન્ડ ડિવાઇડ કરી દઈએ અને 10x/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t પણ લઈ શકાય. બે રીતે સોલ્વ થાય. હવે આને હું એમ લખી શકું sin x √2 into sin x 1/√2 plus cos x into 1/√2. હા, તો આ પાર્ટ માટે જોવું હોય તો આને આમ લખી શકાય sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4 વન વે. બીજા આમ પણ લખી શકાય sin x sin pi by 4 plus cos x cos pi by 4. થાય ને ત્રણ મેથડ. જો એક તો આ પણ લખી શકાય, આગળ √2 તો ખરા જ, અહીંયા પણ આગળ √2 તો ખરા જ, આમ પણ લખી શકાય અને આ સબસ્ટિટ્યુશનથી પણ સોલ્વ કરી શકાય. એટલે હિયર there are three ways you can apply any one of them. Let us see next page. Therefore 2i is equal to pi by 2 0 to pi by 2 1 over, અહીંયા હું એમ લખી શકું
√2 into sin x into 1 upon √2 plus cos x into 1 upon √2 whole into dx is equal to pi upon 2 √2 बार ले लीधा मैं 0 to pi by 2 dx over sin x into cos pi by 4 plus cos x into sin pi by 4 is equal to pi upon 2 √2 0 to pi by 2 dx over આ કોની ફોર્મ્યુલા બનશે sin x plus pi by 4 અને જો આપણે આ પાર્ટ લઈએ તો cos x minus pi by 4 ની ફોર્મ્યુલા બને અને આ તો આગળની આખી પ્રોસિજર છે એ પ્રમાણે થઈ શકે પણ એમાંથી ઈઝી આપણને આ રીતે પડે તો આપણે આ રીતે લઈએ છીએ ભાઈ જરા ધ્યાન રાખજો 0 to pi by 2 આ શું થાય sec x plus pi by 4 into dx સિમ્પલ ફોર્મ આવી ગયું y upon pi upon 2 √2 આ इंटीग्रेशन शू थाय cosec x plus pi by 4 minus cot x plus pi by 4 आवे के नहीं yes 0 to pi by 2 is equal to pi upon 2 √2 હું અહીંયા pi by 2 મૂકું તો મને શું મળે log cosec pi by 2 plus pi by 4 minus cot pi by 2 plus pi by 4 एक आ पार्ट बने माइनस 0 મૂકું तो log cosec pi by 4 minus cot pi by 4 આ રીતે મૂકી શકાય વેલ્યુ છે ઇઝી સમ પણ થોડુંક ધ્યાનથી કરવો પડે એમ છે 2 √2 આની વેલ્યુ શું થશે જો pi by 2 પ્લસ એટલે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ કોસેક ફંક્શન પોઝિટિવ તો એ થઈ જશે sec pi by 4 બરાબર મલ્ટિપલ ઓફ pi by 2 છે એટલે આ pi by 2 પ્લસ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થઈ જશે 10 pi by 4 કેમ ભાઈ કારણ શું કોટનો શું થઈ જાય 10 અને માઇનસ શું કામ તો કે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે તો sec pi by 4 plus 10 pi by 4 આવી જાય શું આવી જાય log mod sec pi by 4 plus 10 pi by 4 આવું આવે કે ના આવે હા માઇનસ અહીંથી શું હશે આજ cosec pi by 4 એટલે કેટલા √2 અને cot pi by 4 એટલે 1 લખી શકાય કે નહીં yes so that is equal to pi upon 2 √2 log √2 plus 1 કારણ કે sec pi by 4 એટલે જ થાય minus log √2 minus 1 તો આને આમ લખી શકાય pi over 2 √2 log mod √2 plus 1 over √2 minus 1 હવે જો આપણે એમ થાય કે આન્સર નહીં પ્રૂવ ધેટ કરવાનો આવે તો આપણે આગળ વધવું પડે બને ત્યાં સુધી ડિનોમિનેટર ક્વોન્ટિટીમાં રેશનલ ફ્રેક્શન ના રહેવા દેવાય એટલે મારે એને રેશનલાઇઝ કરવું પડે આ કરી દીધું તો pi upon 2 √2 log √2 plus 1 whole square upon 1 આ 2 આગળ આવી જાય તો 2 pi log is equal to pi upon 2 √2 into 2 log √2 plus 1 એટલે કેન્સલ થઈ જાય ભાઈ તો pi upon √2 log √2 plus 1 આ વેલ્યુ કોની આવી મિત્રો જો આ વેલ્યુ આવી 2i ની therefore 2i is equal to pi upon √2 log √2 plus 1 તો i શું આવશે i is equal to pi upon 2 √2 log √2 plus 1 આ એમપી સમ છે મિત્રો ખ્યાલ આવે છે i નો
આન્સર ઘણી વખત પ્રૂવ ધેટ કરવાનું પૂછે કે પ્રૂવ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય અપોન 2√2 log √2 પ્લસ 1, એટલે કે આ સમ જે છે ને આપણો આ સમ, તો અહીંયા એ લોકો એમ પૂછે કે પ્રૂવ ધેટ ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય અપોન 2√2 log √2 પ્લસ 1. હવે પ્રૂવ ધેટ કરવાનું પૂછે, પ્રૂવ ધેટ ધીસ થિંગ, સાબિત કરો કે, બરાબર. 4 માર્ક્સ માટે આ એમપી સમ છે. હવે આપણે જોઈએ, એટલે કે આ એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, અહીંયા પ્રૂવ ધેટ થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ, એના જેવો જ છે પણ થોડોક ચેન્જ છે. 0 to pi by 2 sin square x upon sin x plus cos x, બરાબર, into dx. આ ના ભૂલાવવું જોઈએ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવું પ્રૂવ ધેટ કરવાનું કહી શકે છે એ લોકો 1/√2 log √2 પ્લસ 1. 4 માર્ક્સ માટેનો સમ છે, બરાબર. લાસ્ટ યર ઇનડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલનો હતો. બની શકે કે આ વખતે બોર્ડ એક્ઝામમાં તમારા માટે એનસીઆરટીમાંનો કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ આ રીતે ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલનો પણ હોઈ શકે. આમાં ચલો આપણે પહેલા એક ફોર્મ્યુલા લગાડવી પડશે. 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x over sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x into dx. રીઝન આપી દો. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx is equal to 0 to pi by 2. આ શું થાય? cos square x થાય. આ થઈ જાય cos x અને આ થઈ જાય sin x into dx. આને રિઝલ્ટ નંબર હું 2 આપું અને આપેલ ને રિઝલ્ટ નંબર 1 આપીએ તો એડ કરું તો 2i is equal to શું આવે? 0 to pi by 2 sin square x over sin x plus cos x dx plus 0 to pi by 2 cos square x upon cos x plus sin x. તો ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલના વર્કિંગ રૂલનો યુઝ કરું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમનો લખાય 0 to pi by 2. આ શું થશે? sin square x plus cos square x. જો છેદ સમાન છે, sin x plus cos x into dx. So is equal to 0 to pi by 2 1 over sin x plus cos x dx થાય. ખ્યાલ આવે છે? બસ હવે આગળની રીત 0 to pi by 2 1 over √2 sin x into 1 upon √2 plus cos x into 1 upon √2 dx. હવે 1 upon √2 કોમન લઈ લો. 0 to pi by 2 dx over sin x into cos pi by 4 plus cos x into sin pi by 4. So 1 upon √2 0 to pi by 2 dx upon sin x plus pi by 4. હવે અહીં જુઓ તમે, હતું ને અહીંથી જુઓ આ પાય અપોન √2 વાળો પાર્ટ ન રાખીએ, 1 upon √2 પાય બાય 2 કાઢી નાખીએ આ બધામાંથી, આ બધા સ્ટેપમાંથી. અહીંથી પાય બાય 2 કાઢી નાખીએ આખા એક્ઝામ્પલમાં. હા, તો આપણે જે જોતો છે આન્સર આવી જશે. તો ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંથી આગળનો ભાગ છે એ ઇઝી વર્ડ પોર્શન છે, આગળના જેવો છે એટલે તમારા માટે રાખો, હોમવર્કમાં રાખી દઉં. હવે લઈએ આપણે થોડાક સ્ટાર્ટિંગથી મેં ક્યારે આપણે યુઝ નથી કર્યો ભાઈ, કે ઓડ એન્ડ ઇવન વાળા જે સમ્સ હોય એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો નથી. તો એવા સમ લઈએ કે ફંક્શન ઓડ છે કે ઇવન છે કે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, અથવા તો બીજી રીતે આ સમ્સ જે છે એને સોર્ટ આઉટ કરવા હોય તો કઈ રીતે સોર્ટ આઉટ કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ જોજો, 0 to pi by 2
log 10x dx લો એની વેલ્યુ પ્રૂવ કરવાની છે 0. પ્રૂવ ધેટ ધીસ વન. અને સાથે સાથે આવું પણ લખી દઉં, પ્રૂવ ધેટ integral 0 to pi by 2 log cot x dx પણ 0. આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. જોઈએ, બહુ સિમ્પલ છે. I is equal to 0 to pi by 2 log 10x dx 0 to pi by 2 log 10 pi by 2 minus x dx લખું તો કારણ શું? આપણે રિઝલ્ટ એપ્લાય કર્યું ને, 0 to a fx dx is equal to શું એપ્લાય કર્યું? 0 to a f of a minus x dx એપ્લાય કર્યું. તો 0 to pi by 2 આ શું થઈ જાય? log cot x dx થઈ જાય. તો આ નામ લખી શકાય 0 to pi by 2 log 10x raised to minus 1 dx. યસ, જો આ સ્ટેપ અગત્યનું છે અહીંયા. આ સ્ટેપ કે આ કોટ છે એને 10 માં કન્વર્ટ કરવાનો. આ સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 to pi by 2 minus log mod 10x or log 10x is equal to minus 0 to pi by 2 log 10x dx. આ શું આવી ગયું? minus I. So I is equal to minus I. So 2I is equal to 0. So I is equal to 0. તો આ એક્ઝામ્પલ તમે કરી શકો છો. હવે અહીંયા જુઓ, log minus 1 to 1 log 2 minus x upon 2 plus x dx. લો, અત્યાર સુધી આપણે ક્યારેય સમ માઇનસ એ થી એ નથી જોયા. હવે માઇનસ એ થી એ આવે ત્યારે આપણે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પેલું રિઝલ્ટ લગાડવાનું. આપણે કહ્યું આ કે એફ છે, એફ ઓફ એક્સ છે એ માઇનસ એ ટુ એ પર કન્ટિન્યુઅસ અને ઇવન હોય, સતત અને યુગ્મ હોય તો માઇનસ એ ટુ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 times 0 to a થઈ જાય. પરંતુ જો ઓડ હોય એટલે કે અયુગ્મ વિધેય હોય તો આ ઇન્ટિગ્રલ કેવું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો આ ડિસ્કસ આપણે રિઝલ્ટ બહુ શરૂઆતમાં કરી દીધું છે, બરાબર? તો એનો ઉપયોગ કરીએ. I is equal to આ પાર્ટ છે. Here f of x is equal to log 2 minus x over 2 plus x. તો f of minus x is equal to શું થાય? log 2 minus minus x over 2 plus minus x. એટલે કેટલા આવે ભાઈ? log 2 plus x over 2 minus x. જોજો હો, આ અગત્યનું સ્ટેપ. અહીં એમ લખી શકાય 2 minus x plus 2 plus x raised to minus 1. હા, માઇનસ સાઇન આગળ આવે. જુઓ, 2 minus x 2 plus x. So is equal to શું આવી ગયું? minus fx. And therefore f of minus x is equal to minus fx. And therefore f of x is odd continuous function on minus in 1 to 1. અને fx એ minus 1 to 1 પર સતત અયુગ્મ વિધેય છે. તો શું થશે? And therefore integral minus 1 to 1 fx dx is equal to 0. And therefore minus 1 to 1 આપેલ ક્વેશ્ચન લખી દઈએ. log 2 minus x over 2 plus x dx is equal to 0. ખ્યાલ આવે છે? તો આવા सम्स આવે તો માઇનસ એ ટુ એ વાળો પાર્ટ આપણે આપેલો હોય તો આપણે એને શું કરશું? યુગ્મ અયુગ્મનો ઉપયોગ કરી ને આપણે એને સોર્ટ આઉટ કરી દેશું, બરાબર? હવે આ ટાઈપ માટે હજી એક ટેક્સ્ચ્યુઅલ સમ લઉં હું થોડોક.
NCERT નો ટેક્સ્ચ્યુઅલ સમ આપણે એક લઈએ. શું જુઓ? -π/2 to π/2 x cube plus x cos x plus 10⁵x plus 1 into dx I is equal to બરાબર. તો આની વેલ્યુ જે છે એ કેટલી થાય? આ ઇન્ટિગ્રલની વેલ્યુ કેટલી થાય? મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ છે. 0 b2 c પાઈ d1. હવે જોજો શોર્ટકટથી તમને સમજાવું. આ ફંક્શન લો જી, આ ફંક્શન આટલું, આટલો જ પાર્ટ લો. તો fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લો? x ક્યુબ પ્લસ x cos x પ્લસ 10⁵x. એમાં માઇનસ એક્સ મૂકવો જોઈએ. તો આ માઇનસ એક્સ ક્યુબ થાય, આ માઇનસ એક્સ કોસ માઇનસ એક્સ થાય, આ 10⁵ માઇનસ એક્સ થાય. 10 ઓડ ફંક્શન અયુગ્મ વિધેય એટલે અહીંયા માઇનસ સાઇન આવશે. કોસ યુગ્મ વિધેય એટલે આ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ થશે અને આ માઇનસ એક્સ ક્યુબ થશે. માઇનસ નિશાની કોમન કાઢ લઉં એટલે પ્લસ થઈ જાય. એટલે આ આવી ગયા, માઇનસ fx આવી ગયા, એટલે અયુગ્મ પાર્ટ થઈ ગયો. તો આટલું ઇન્ટિગ્રલ છે એ તો શું થઈ ગયું? 0 થઈ ગયા. હવે કોની સાથે બચ્યા? 1 સાથે બચ્યા. તો એમાં શું? કંઈ નથી. -π/2 to π/2 1 dx. બરાબર. આ ઇન્ટિગ્રલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પાર્ટ આવી જાય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ x -π/2 to π/2 કેટલા આવે? π/2 માઇનસ -π/2 એટલે કેટલા આવશે? π/2 પ્લસ π/2 and that is equal to π. તો ઓપ્શન શું આવશે? સી. એટલે ક્યારેક આવી રીતે ઓડ આપે ને તો આપણે એમ થાય કે આટલું બધું શું કેમ લેન્ધી આપ્યું છે. તો આ ટાઈપનો ઇન્ટિગ્રલ આવે એટલે ઓડ અને ઇવન જે પાર્ટ છે આપણે ચેક કરવાનો આવે. નેક્સ્ટ વન કે 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx છે. તો આની વેલ્યુ કેટલી? ઓપ્શન છે 2, 3/4 0 અને -2. આ ઓપ્શન આપણે આપેલા છે. તો આના માટે શું કરશો? તો પહેલા તને fx અને પેલું જ લઈ લઈએ. જો 0 to π/2, 0 to a લિમિટ આપી દીધેલી છે એટલે આપણે તો પહેલા તો આમ કરવું પડશે ને. 4 plus 3 sin π/2 minus x એટલે એ શું થઈ જશે? cos x થઈ જશે. અને 4 plus 3 cos π/2 minus એટલે 3 sin x થઈ જશે. હવે આને ઉપર લઈ લો તો આગળ માઇનસ સાઇન સાથે આ ન લખી શકાય? 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x લખી શકાય. બરાબર. તો આ માઇનસ સાઇન બહાર નીકળી જાય. 0 to π/2 એટલે એ માઇનસ i થઈ જાય અને ડાબી બાજુ તો i છે જ. તો 2i is equal to 0 મને મળી જાય. તો i is equal to કેટલા મળે? 0. આ MCQ માટેની વાત થઈ. તો આ ઓપ્શન કયો આવશે? એનો સી. બરાબર. એ MCQ વાળો પાર્ટ સોલ્વ કર્યો. તો સપોઝ એને બોર્ડ એક્ઝામમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો સમ આવ્યો હોય તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખવું પડે. ચલો એ જોઈ લઈએ. 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into dx. બરાબર. તો is equal to 0 to π/2 log 4 plus 3 sin π/2 minus x over 4 plus 3 cos π/2 minus x into dx. કયું રિઝલ્ટ લગાડ્યું આપણે? 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx. આ રિઝલ્ટ લગાડ્યું. તો 0 to π/2 આ શું થઈ જશે? log 4 plus 3 cos x 4 plus 3 sin x into dx. 0 to π/2 આને આમ ના લખી શકાય? 4 plus 3 sin x
upon 4 plus 3 cos x raised to minus 1 into dx 0 to pi by 2 માઇનસ સાઇન આવે એટલે માઇનસ સાઇન હું બહાર પણ લઈ લઉં ડાયરેક્ટલી તો 4 plus 3 sin x over 4 plus 3 cos x dx રિટર્ન એક્ઝામ માટે તો આપણે બધા સ્ટેપ લખવા જરૂરી છે બરાબર હા હવે માઇનસ સાઇન કોમન લઈ લઉં તો 4 plus 3 sin x અને 4 plus 3 cos x into dx આ કેટલા થઈ ગયા માઇનસ i and therefore આપણને શું મળ્યું I is equal to minus I. So 2I is equal to 0 and therefore I is equal to 0. એટલે કે એમસીક્યુ માટે આવે તો આ રીતે ડાયરેક્ટ સોલ્વ કરાય અને રિટર્ન પેપરમાં આવે તો આ રીતે જવાય આગળનો સમજો હા આ કેમ એમસીક્યુ વાળો પાર્ટ આવે એટલે થોડુંક લેન્ધી હોય તો કંઈ આવો એક્ઝામ્પલ રિટર્ન એક્ઝામમાં લેન્ધી ના પૂછે તો એના માટે શોર્ટકટ અપનાવીને એના આન્સર આપવાના હોય બરાબર છે વેરી ગુડ આગળ જઈએ મિત્રો આગળ સમજોઈએ કે 0 to pi by 2 પહેલા એક મિનિટ હો સરસ એક એક્ઝામ્પલ છે 4 માર્ક માટેનો લઈ લઈએ 0 to pi by 2 log sin x dx અથવા તો આમ પણ પૂછી શકાય 0 to pi by 2 log cos x dx આ તમારા માટે રાખવું જે એક્ઝામ્પલ ગણું એ જ રીતની એ જ મેથડથી તમારે ગણવાનો થશે ઓનલી વન એન્ડ ઓનલી વન મેથડ ઇઝ અવેલેબલ ફોર ધીસ સમ એકને માત્ર એક જ મેથડ છે આના માટે આપણે છેલ્લા 2 લેક્ચરથી બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે સોલ્વ આઉટ કરીએ છીએ હવે આ એક્ઝામ્પલમાં હું 2 રિઝલ્ટ લગાડીશ કયા એક તો આ લગાડીશ 0 to a fx dx વાળું લગાડીશ 0 to a f of a minus x dx લગાડીશ અને એક આ રિઝલ્ટ લગાડીશ 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx આ રિઝલ્ટ લગાડીશ આ 2 રિઝલ્ટનો યુઝ કરીશ એક જ એક્ઝામ્પલ માટે અને તો જ આ એક્ઝામ્પલ થશે then and only then this example is possible with help of these two standard form using with help of these two standard forms let us start I is equal to log sin x dx 0 to pi by 2 is equal to 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx that is equal to 0 to pi by put the reason 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx so is equal to 0 to pi by 2 log cos x dx આને ઇક્વેશન નંબર 2 આપું આને ઇક્વેશન નંબર 1 આપું 1 અને 2 પરથી by 1 and 2 left hand side 2i so 0 to pi by 2 log sin x dx plus 0 to pi by 2 log cos x dx that is equal to 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x into dx. Stop and go, bump is ahead. થોભો અને રાજો ભાઈ આગળ બમ્પ છે log sin x plus log cos x that is log sin x into cot x dx કોના બરાબર આવ્યું આ 2i બરાબર છે બરાબર હવે ખાસ જોજો નેક્સ્ટ પેજમાં હો મિત્રો સો તો 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx આવી ગયા તમે
આનાથી સ્ટાર્ટ કરશો તો પણ આ સ્ટેપ આવશે, બરાબર છે. હવે જે છે એ અગત્યનો પાર્ટ સ્ટાર્ટ કરું છું. જોજો 0 to pi by 2 આ બમ્પ ઇઝ અહેડ મીન્સ આ સ્ટેપે ખાસ કાળજી લેવાની છે. મલ્ટીપ્લાઇડ એન્ડ ડિવાઇડ બાય 2 2 sin x cos x over 2 into tx, and that is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x over 2 dx. That is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 base, log sin 2x minus log 2 base dx. હવે આને હું સેપરેટ કરું. 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 base e integral 0 to pi by 2 1 dx is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus log 2 base e. આ કેટલા થાય? x 0 to pi by 2. તો મને 2i is equal to શું આવે? 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus pi by 2 log 2 base e. આવું આવે ને? તો આપણે 2i is equal to i1 minus pi by 2 log 2 base e કરી આને ઇક્વેશન નંબર 3 આપીએ. જોયું? હજી ભાઈ આ બીજો બમ્પ આવી જાય. એક ને એક રસ્તા પર બે વાર બમ્પે આવે ભાઈ. i1 is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx. બરાબર? હજી આગળ ઘણો બધો પોર્શન છે. હવે અહીંયા ફરી જો પાછો બીજો બમ્પ કયો? આ બમ્પ. Suppose 2x is equal to t. So 2 dx is equal to dt. And therefore dx is equal to 1 by 2 dt. હવે જોજો લિમિટ બદલવી પડે ને. x tends to 0. તો t tends to 0 by. And x tends to pi by 2. તો t tends to શું થઈ જાય? પાઈ. મૂકો અહીંયા. પાઈ બાય 2 થઈ ગયો ને પાઈ. તો આ વેલ્યુ છે કોની ભાઈ? i1 ની. માટે i1 is equal to જો શું હતું? 0 to pi by 2 છે ને? 0 to pi by 2 છે તો અહીંયા શું મળે આપણને? 0 to pi. i1 is equal to 0 to pi log sin t into 1 by 2 dt. કેમ ભાઈ? હવે શું કામ કર્યું? તો કે dx is equal to 1 by 2 dt છે અને 2x is equal to t છે. તો is equal to 1 by 2 0 to pi. કેટલા આવ્યા? log sin t dt. બરાબર? હવે જો આ ત્રીજો બમ્પ. એકને એક એક્ઝામ્પલમાં આ થર્ડ વન ત્રીજો અગત્યનું સ્ટેપ હોય. બમ્પ મીન્સ આ સ્ટેપ તમારે ખાસ જોવાનું. 1 by 2 0 to 2 into pi by 2 લખાય. હા, log sin t dt. બરાબર? હવે જોજો મિત્રો આનો યુઝ કરો. 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx 0 to a f of 2a minus x dx. જો શું આવશે? 1 by 2 0 to pi by 2 log sin t dt. આવું આવે કે ના આવે? આવે આવે ભાઈ. plus 1 by plus 0 to pi by 2 log sin 2 into pi by 2 minus t dt.
આવું શું કામ થયું ભાઈ? કોઈ કહેશો? જુઓ, કારણ કે અહીંયા શું છે, 2a માઇનસ એક્સ છે અને આપણી પાસે એ શું આવે છે? જુઓ, π/2. કંઈ વાંધો નહીં, બહુ સરળ છે. જુઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટિગ્રલ 0 to π/2 log sin t dt પ્લસ 0 to π/2. આ શું થાય? log. આ સ્ટેપમાં શું આવશે મિત્રો? જુઓ તો અહીંયા શું આવી જાય? sin pi minus t આવી જાય કે ન આવી જાય? લખો, log sin pi minus t dt આવી જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આગળ તો 1/2 ખરા જ, 1/2 0 to π/2 log sin t dt plus 0 to π/2 log sin t dt જ આવે. કારણ કે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન ફંક્શન પોઝિટિવ છે મિત્રો. તો આ કેટલા આવ્યા ભાઈ? 2/2 0 to π/2 log sin t dt. એટલે આ આવી ગયા i. જુઓ, અને therefore મને i1 બરાબર શું મળ્યા? i. હવે અહીંયા આવો, ચલો રિઝલ્ટ નંબર 2. અહીંયા i1 ની વેલ્યુ મૂકો. i1 ની વેલ્યુ શું મૂકવું? /3. હવે જોઈએ હો. therefore /3 2i is equal to i minus 1/2 log 2 base e. તો એક i કેન્સલ થાય. i is equal to minus 1/2 log 2 base e. એનો આન્સર આવશે. ખ્યાલ આવે છે? પણ આગળ જોઈએ ઉપર જો. અહીંયા જે આપણે આગળ આ પાઠમાં જોઈએ, અહીંયા π/2 છે એટલે અહીંયા આન્સરમાં શું મૂકવું પડશે? અહીંયા π/2 છે એટલે માઇનસ π/2 log 2 base e. ખૂબ જ અગત્યનો મોસ્ટ IMP એક્ઝામ્પલ છે પાઈ. હજી કંઈક આપણે એવું લઈએ, એક એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરીએ. ચલો, જો ફરી યાદ દેવડાવી દઉં. આ એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. log π/2 log cos x dx. આનો આન્સર પણ આ જ આવશે હો, માઇનસ π/2 log 2 base e. આ 4 માર્ક્સનો જ એક્ઝામ્પલ છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx. ટ્રિગ્નોમેટ્રી ફોર્મનો થોડોક આપણે યુઝ કરવો પડે, કરી લઈએ. ચલો, i is equal to આ પાર્ટ છે 0 to π/2 log sin square x minus log sin 2x dx. અહીંયા જોજો ભાઈ, ખાસ ધ્યાન રાખજો. log sin square x upon sin 2x dx. લો, હવે શું કરશું? જાગતા રહેજો, સોઈ જતા નહીં હો ભાઈ. 0 to π/2 log sin square x over 2 sin x cos x dx. મિત્રો, sin 2x ની ફોર્મ્યુલા લગાડી દીધી, બીજું શું? હવે તમને એમ થાય કે જો આમાં તો પેલા લોગ છે એટલે આપણે સાદરૂપ આપતા આપતા અહીં સુધી હજી મેં ક્યાંય રિઝલ્ટ નથી લગાડ્યું. ખ્યાલ આવે છે? સરસ. સિમ્પ્લિફિકેશન પોસિબલ હોય તો લગાડી દેવાનું ભાઈ. 2 cos x dx. તો આને આમ ન લખાય? 0 to π/2 log 10x upon 2 લખાય જ ને. તો 0 to π/2 log 10x minus log 2 base e to dx. તો 0 to π/2 log 10x dx log 2 base e outside 0 to π/2 1 dx.
that is equal to 0 to pi by 2 log 10x dx minus log 2 base e x 0 to pi by 2. તો મને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું મળશે? I is equal to 0 to pi by 2 એટલે એને હું I1 કહી દઉં હો ભાઈ. I1 માઇનસ જો I1 માઇનસ આમાં હું pi by 2 માઇનસ 0 થઈ જાય ને log 2 base e એટલે pi by 2 log 2 base e અને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ. I1 is equal to 0 to pi by 2 log 10x dx. યાદ કરો આપણે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યો છે આજે જ. તો is equal to શું થાય? 0 to pi by 2 log mod 10 pi by 2 minus. Can I write it this thing? Yes. Result is applied. dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So that is equal to 0 to pi by 2 log cot x dx. And that is equal to 0 to pi by 2 minus log 10x dx. થાય કે ના થાય? થાય ભાઈ. Minus 0 to pi by 2 log 10x dx. And that is equal to minus I1. જો I1 જ છે જો. And therefore I1 is equal to minus I1. And therefore 2I1 બરાબર 0. So I1 બરાબર 0. And therefore by 1 જો આનો યુઝ કરો. I is equal to minus pi by 2 log 2 base e. આવી ગયું કે નહીં? સરસ. ચલો 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 હજી થોડાક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. હવે અહીં ધ્યાન આપજો ખાસ કે minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7x dx લઉં તો f of x બરાબર minus a to આવ્યા ને ભાઈ. તો અહીં sin 7x લેજો, માઇનસ સાઇન મૂકજો. લે ને ભાઈ મૂકી જ દઉં. sin raised to 7 minus x, that is sin is odd function, power is also odd. So minus fx. So what we proved? F of minus x is equal to minus f of x. That means what? F of x is nothing but odd continuous function. Odd continuous function on closed interval where to where? Minus pi by 2 to pi by 2. fx છે ભાઈ એ ક્યાં? તો કે ભાઈ minus pi by 2 થી pi by 2 પર કેવું છે ભાઈ? પર સતત અયુગ્મ છે જુઓ. તો આગળનું રિઝલ્ટ આપણને ખબર છે ભાઈ શું થાય? minus pi by 2 to pi by 2 f of x dx is equal to 0. And therefore I શું બની જાય? 0 બની જાય. કઈ વાંધો નહીં, બહુ સરસ રીતે આવડે છે તમને. 0 to 2 pi by cos raised to 5x dx હોમવર્કમાં આપી દો. એનો આન્સર 0 છે અને આ એક ફોર્મ્યુલા લગાડજો 0 to a વાળી તો તમને માઇનસ આઈ મળશે. I is equal to minus I and 2I is equal to 0. તો એ તમને જમા ખાતે ઉધાર એ તમને હોમવર્કમાં આપી દઉં. હવે તમે જોશો થોડાક ઓડ સમ છે આપણે લેવાના થાય છે. જોઈએ ઓડ સમ એટલે વળી શું ભાઈ? કે આવું પૂછે કે if in is equal to 0 to pi by 4 10 raised to nx dx તો ભાઈ પ્રૂવ શું કરવાનું? તો આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. n into in minus 1 plus in plus 1 is equal to 1 અથવા in minus 1 plus in plus 1 is equal to 1 by n. આવું પ્રૂવ કરવાનું છે.
કઈ વાંધો નહીં, દેખાય છે ઓડ પણ ઓડ નથી મારા ભાઈ, એ કેવો છે એકદમ ઇઝી ફોર્મ છે, easiest sum. Now here it is given that in is equal to 0 to pi by 4 10 raised to nx dx છે, and therefore in minus 1 plus in plus 1 શું મળે? I take n is equal to n minus 1 and take n is equal to n plus 1 શું મળશે? ચલો ભાઈ 0 to pi by 4 પહેલા તમારે n minus 1x લેવાનો, આ લીધા, આમ થાય. બીજું ઇન્ટિગ્રલ શું બને? 0 to pi by 4 10 raised to n plus 1x મળે, કઈ વાંધો નહીં, ભલે ને મળે ભાઈ. 0 to pi by 4 10 raised to n minus 1x 10 raised to n plus 1x આ રીતે આપણે કમ્બાઈન કરી શકીએ. હા, હવે મને આમાં કાંઈ ખબર પડતી નથી. અરે ભાઈ કેમ નથી ખબર પડતી? થોડુંક છૂટું પાડ. 10 raised to nx over 10x લખાય. અહીંયા શું લખાય? તો કે 10 raised to nx upon 10x, સોરી into 10x લખાય, ગુણાકારમાં આવે ને ભાઈ, into મલ્ટિપલમાં આવે ને. આમ તો લખાય કે ના લખાય? લખાય. હવે હું શું કરીશ? 10 raised to nx કોમન કાઢી લઈશ. તો ઇન્ટિગ્રલમાં આ 10 raised to nx કોમન કાઢી લીધા, તો અહીંયા 1 upon 10x વધે, પ્લસ અહીંયા 10x વધે, લ્યો, ઇન્ટુ dx, અને લિમિટ શું છે? તો કે 0 to pi by 4. જુઓ છે ને, 0 to pi by 4, આ 10 ને આ 10 બહાર કાઢી લીધા એટલે આવું મળે. આ શું છે? આના બરાબર છે ને, વાંધો નહીં, આગળ વધીએ. is equal to 0 to pi by 4 10 raised to nx, આ થઈ જાય 1 plus 10 square x upon 10x dx થઈ જાય. થાય કે ના થાય? થાય ભાઈ. તો 0 to pi by 4 આને એમ ન લખી શકાય, 10 raised to n minus 1x into sec square x dx. થાય કે ન થાય? થાય. તો is equal to શું આવે? 0 to pi by 4 10 raised to n minus 1x into d by dx of 10x થઈ ગયા. જુઓ તો ઇન્ટિગ્રલ માટે ફોર્મ્યુલા તો બધી આપણા માટે સમાન છે, એ જ લાગે ને. આ શું થશે? 10 raised to nx over n ઇન્ટિગ્રલ થાય 0 to pi by 4, તો 1 by n ને બહાર લઈ લો ભાઈ, 10 raised to n pi by 4 minus 10 raised to n 0, આ 1 by n, આ 1 થઈ જાય, આ 0 થઈ જાય, 1 by n આવી ગયા. લ્યો, કોના બરાબર આવ્યા? તો કે in minus 1 plus in plus 1 બરાબર 1 by n, અને માટે n into in minus 1 plus in plus 1 બરાબર 1. એટલે રકમ છે ને, ગભરાઈ નહીં જવાનું વાલાઓ, એટલું બધું અઘરું નહીં હોય, હાવ હેલું હોય છે, સાવ એટલે સાવ સિમ્પલ ફોર્મ હોય જ. બરાબર છે? સરસ. ચલો થોડુંક આગળ જોઈએ ડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રલના સમની અંદર. હવે થોડુંક આગળ જઈએ. અરે ભાઈ બહુ મજાનો સમ છે, તો લખો તો ખરા ભાઈ, મજાનો સમ ભલે હોય. 0 to pi x dx upon a square cos square x plus b square sin square x છે. a square cos square x plus b square sin square x છે. તો ભલે ને હોય. શું કરશો? x આવ્યો કે ના આવ્યો? આવ્યો. તો શું કરવાનું ભાઈ? અરે ભાઈ પહેલા રિઝલ્ટ લગાડવાનું. લગાડો. 0 to pi minus a square cos square pi minus a plus b square sin square pi minus x. લગાડ્યો ને કે નહીં? હા ભાઈ. 0 to વાળો પાર્ટ છે, કેવો સરસ એક્ઝામ્પલ છે, જુઓ જી. 0 to pi cos square x વાળો લગાડી દીધો ભાઈ પ્રેમથી. જો ભાઈ હું તમને ફરી યાદ દેવડાવું, આપણે ખૂબ જ આઈએમપી અને બમ્પ વાળા સમ સોલ્વ કરીએ છીએ, એટલે કે યાદ રાખવા પડે અમુક સ્ટેપ એવા છે. cos pi minus x સેકન્ડ કોડન નેગેટિવ થાય, પણ એનો પાવર ઇવન છે એટલે cos સ્ક્વેર x જ થાય,
અને આ બી સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર એક્સ જ થાય. ના થાય કે ના થાય? થાય ભાઈ. આવું આવ્યું. હવે હું કરીશ, અરે ભાઈ છૂટું પાડ ને. 0 to પાઈ dx over a square cos square x plus b square sin square x dx minus 0 to pi ax over a cos square x plus b square sin square x dx. ભાઈ આમાં a અને b ની વેલ્યુ કોઈ પણ લઈ શકે હો. તો I બરાબર મને શું મળે? પાઈ 0 to pi dx over a cos square x plus b square sin square x minus I આવી ગયા. તો 2i લઈ લો. તો 2i બરાબર પાઈ 0 to pi dx over a square cos square x plus b square sin square x. હવે થોડુંક આપણે ઇનડેફિનેટમાં જવું પડશે. જઈએ. જો આવું હોય તો મેં શું કીધું હતું? a square cos square x plus b square sin square x હોય તો કે ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટરને cos square થી ડિવાઈડ કરવાના. લે ભાઈ, કેમ એમ થયું? થાય ક્યારેક થાય ભાઈ બધું. cos square થી ડિવાઈડ કરવો એટલે ન્યુમરેટર શું થઈ જાય ભાઈ? sec square x dx થાય. અહીંયા શું થાય? a square plus b square tan square x થાય કે ના થાય? હા, હવે tan x is equal to t લેવાય. પણ અહીંયા લિમિટ જો 0 થી પાઈ છે. નો હાલે. tan x બરાબર તો 0 0 થઈ જાય તો આન્સર 0 આવી જાય. 0 નથી. એટલા માટેથી અહીંયા તમને ખબર રસ્તા પર આ રીતે 3 બમ્પ આવે. એમાં આવા 3-4 બમ્પ વાળો પાર્ટ છે. તો 2i is equal to pi. આને અહીંયા આમ લખવાનું 0 to 2 time pi by 2 dx a square cos square x plus b square sin square x થાય. જો તમારે આદેશ લેવાનો થતો હોય ત્યારે તમારે આ ફોર્મેશનની અંદર આગળ વધતું જ જવાનું પડે. ક્યાં સુધી વધવું પડશે કહું તમને? તમે જ્યાં સુધી પેલો π/4 ન આવે ત્યાં સુધી આપણે જાશું. બરોબર છે? અને આમાં ઇન્ફાઇનાઇટ વાળો પાર્ટ કરી શકીએ, પણ એ જોશું. હવે આગળ વધીએ. ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ. પેલા બીજા પેજ ઉપર પેલા લખતો ખરો ભાઈ. 2i is equal to 12 પાઈ છે. જો છે ને? હા, 0 to 2 time π/2. અને અહીંયા શું છે? તો કે 1 upon a square cos square x plus b square sin square x છે. તો આને આમ ન લખાય ભાઈ. પાઈ 0 to π/2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x. પેલા રીઝન તો આપો મારા ભાઈ. 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx છે ને? તો પ્લસ પાઈ 0 to π/2 પાઈ ને બહાર રાખ ભાઈ. તો બ્રેકેટ કરવો પડે. કરી દીધો. dx a square cos square 2 into π/2 minus x. મૂકને, કાંઈ વાંધો નહીં. મૂક. પ્લસ b square sin square 2 into π/2 minus x. થઈ ગયું? તો આ કેટલા આવે? બ્રેકેટ પૂરો કર. હા, that is equal to pi integral 0 to π/2 dx a square cos square x plus b square sin square x આવ્યા. આ શું આવશે? 0 to π/2. આ a square cos square x જ થાય. આ pi minus x થાય. એટલે હજી એનું એ જ રહે ભાઈ. a square cos square x plus b square sin square x રહે 1 dx. આગળ આ થાય એટલે કેટલા આવી ગયા?
अरे भाई 2 इन हुई जाए जो पाछू π/2 થઈ ગયા a square cos square x plus b square sin square x આવી ગયા કે નહીં 2π આવ્યા કોના બરાબર તો કે 2i બરાબર તો ફરીથી i બરાબર શું થાય અહીંયા લખું and therefore i બરાબર શું આવે π 0 to π/2 dx upon a square cos square x plus b square sin square x આવ્યા વાંધો નહીં નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોઈએ તો i is equal to શું આવે છે ફરી જો π 0 to π/2 હતા ને તેને 0 to 2 into π/4 નો લખાય ના પણ એવું નહીં કરીએ આપણે આ કરને વાંધો નહીં ચાલશે કર તું તારે π 0 to 2 times π/4 બરાબર શું 1 upon a square cos square x plus b square sin square x dx અહીં જો મેં 2 વાર બમ્પ કીધા હતા ને ઉપરા ઉપરી 3 બમ્પ એ આ હજી ફરી રિઝલ્ટ લગાડવાનું છે આપણે તો π 0 to π/4 dx over a square cos square x plus b square sin square x plus 0 to π/4 dx શું લગાડવાનું a square cos square 2 into π/4 minus x plus b square sin square 2 into π/4 minus x bracket complete reason શું આપશો 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx આ રિઝલ્ટ લગાડ્યું ને વાંધો નહીં π 0 to π/4 dx upon a square cos square x plus b square sin square x આવે અહીંયા પણ 0 to π/4 અહીંયા જુઓ અહીંયા થાય π/2 minus x એટલે આ આવે a square sin square x થાય અને અહીંયા શું આવે b square sin square π/2 minus x એટલે આવી જાય b square cos square x આવ્યા આવું આવ્યું a square sin square x plus b square cos square x વાળો પાર્ટ આવ્યો વાંધો નહીં આમ પાર્ટ 2 બેટા આપણે π/4 માં મળ્યા કઈ વાંધો નહીં જુઓ આ બંને માટે હવે અહીંથી અહીંયા dx છે a square સાથે cos square અને b square સાથે sin square વાળો પાર્ટ આવ્યો ને વાંધો નહીં કરીએ ચલો I is equal to π 0 to π/4 જો ડિવાઇડ કરું છું હો અહીંયા cos square થી ડિવાઇડ કરું એટલે a square plus b square tan square x આવે a square plus b square tan square x dx આવે બીજામાં 0 to π/4 sec square x આવે ત્યાં જુઓ b square plus a square tan square x આવશે જુઓ તો ખરા બીજા પાર્ટ માટે જુઓ છે ને b square plus a square tan square x આવી ગયા હવે બંને માટે suppose tan x is equal to t so sec square x dx is equal to dt also x tends to 0 implies t tends to 0 and x tends to π/4 implies t tends to 1 બે માટે આવે so I is equal to π 0 to 1 dt over a square plus b square t square 0 to 1 dt over b square plus a square t square કાંઈ વાંધો નહીં પાઈ અહીંયા શું કોમન લઈશ 1/b square તો 0 to 1 dt over શું આવે t square plus બોલો t square plus a/b whole square 1/a square કોમન કાઢો 0 to 1 dt upon શું આવે તો
તો કે ટી સ્ક્વેર પ્લસ બી બાય એ હોલ સ્ક્વેર આવે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે? પાઈ બાય બી સ્ક્વેર. પેલા માટે આને કરતો છું, અંદર એન્ટર કરતા જઈએ. આ આવે ટેન ઇનવર્સ એ બાય બી ઇન્ટુ ટી 0 to 1. બરોબર? તો પ્લસ પાઈ અપોન એ સ્ક્વેર ટેન ઇનવર્સ કેટલા આવે? તો કે બી બાય એ ટી આવે. આવે કે ન આવે? હા. તો કેટલા આવ્યા જોવું જોઈએ? પાઈ બાય બી સ્ક્વેર ટેન ઇનવર્સ ટી બાય વાળો પાર્ટ આવી ગયો ને? સરસ. તો 1 મૂકો એટલે પાઈ બાય બી સ્ક્વેર ટેન ઇનવર્સ 1 ટેન ઇનવર્સ એ બાય બી આવે અહીંયા પ્લસ પાઈ બાય એ સ્ક્વેર ટેન ઇનવર્સ બી બાય એ આવ્યા બ્રેકેટની બહાર. આ ફોર્મ આવ્યું. કયા? આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ફોર્મેશનમાં ફેરવતા ફેરવતા અહીંયા આવ્યા. આ પાર્ટ જે આવ્યો એ ક્યારથી? બીજી વાર મેં બમ્પ ક્યાં લગાડ્યો? જુઓ, આપણે અહીંયા લગાડ્યો બમ્પ. તો અહીંયા કયું સ્ટેપ હતું? આ સ્ટેપ હતું. આ બરાબર. એને બીજી વાર બમ્પ લગાડ્યો તો એ થયું. પણ હવે જોજો હો, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. ત્યાંથી હું આગળ વધું છું તો હજી આ એક્ઝામ્પલમાં હજી સિમ્પ્લિફિકેશન માંગી લે ત્યારે આન્સર આવે. આ હવે એની જગ્યાએ તમે જોજો, હું આ સ્ટેપથી શરૂઆત કરું ફરીથી. આ અહીંયા I is equal to pi 0 to pi by 2 dx over a square cos square x plus b square sin square x છે. બરાબર? આ પાર્ટ છે. હવે ડિવાઈડ કરી દો. ચલો, પાઈ 0 to pi by 2 sec square x. અહીંયા શું વધશે? તો કે a square plus b square tan square x dx વધે. તો સપોઝ tan x is equal to t લઉં તો sec square x dx is equal to dt મને મળે. ઓલ્સો x tends to 0 implies t tends to 0. હવે જુઓ, and x tends to pi by 2 implies t tends to infinity. And therefore I is equal to pi 0 to infinity dt over a square plus b square t square. છે ને? અહીં જુઓ, a square cos square plus b square sin square છે. બરાબર? તો પાઈ બાય કેટલા કોમન કાઢો? b square. તો 0 to infinity dt over t square plus કેટલા? a by b whole square. તો pi by b square 1 by a by b. જો આગળનામાં અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા મેં કર્યું હતું ને, તો અહીંયા 1 by કેટલા આવે? a by b. એટલે 1 over a by b આવે ને અહીંયા કેટલા આવે? b by a આવે. એટલો ચેન્જ કરવાનો હતો. બરાબર? પણ આપણે આ પાર્ટ નહીં કરીએ. એના બદલે અહીંયા હું જે કરું છું એ કરશો. કેટલા? tan inverse t over a by b. ક્યાંથી ક્યાં? 0 to infinity. આ કેટલા આવ્યા? પાઈ ઓવર a b આવ્યા. હા, અહીંયા આવે tan inverse infinity minus tan inverse 0. અને ખબર છે આપણને કે tan inverse infinity એટલે પાઈ બાય 2 થાય ભાઈ. તો પાઈ સ્ક્વેર બાય 2ab. આ એનો આન્સર આવી ગયો. બરાબર? હવે થોડાક એક્ઝામ્પલો છે હજી મોટા, પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.